우리 마가복음 1장 35절부터 39절까지의 말씀을 저와 여러분이 함께 교독하고요. 마지막 절은 함께 읽도록 하겠습니다. 제가 35절 말씀 읽겠습니다. 새벽 아직도 밝기 전에 예수께서 일어나 한적한 곳으로 가사 거기서 기도하시더니 만나서 이르되 모든 사람이 주를 찾나이다. 다 함께 읽겠습니다. 이에 온 갈릴리에 다니시며 그들의 여러 회당에서 전도하시고 또 귀신들을 내쫓으시더라. 아멘. 네, 오늘 함께 하나님의 말씀 우리 살펴볼 내용은요, 복음에 대한 말씀인데요. 제목은 복음을 전파합시다 라는 제목으로 함께 말씀 나누도록 하겠습니다. 우리 제목 같이 한번 이렇게 좀 고백해 볼까요? 복음을 전파합시다. 네, 이 메시지가 오늘 우리의 가슴에 분명하고도 명확하게 새겨지기를 소망합니다. 닉 부이치치라는 분을 여러분 잘 알고 계실 것입니다. 이분은 팔과 다리가 이제 없고 오직 짧은 발만 가지고 태어났습니다. 그래서 삶에 의미도 없고 소망도 없고 죽고 싶은 절망만으로 가득했던 인생이었죠. 그때 예수님을 만납니다. 그리고 그의 삶은 사랑이, 기쁨이, 소망이, 감사가 넘쳐나게 되었습니다. 그러면서 이제 그의 인생은 복음으로 변화된 이후에 복음을 전하는 삶으로 바뀌어지게 되었습니다. 잠깐 우리 닉 부이치치의 짧게 영상 한 편이 있는데 이분의 한번 삶을 한번 우리 살펴보도록 하겠습니다. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? And there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married, I'm not going to have a job, I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. Oh boy. It's freezing, I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm's going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders.
It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. God is love. I love you. I love you. I love you. And in knowing that God, the God of the universe, loves you so much and has a plan for you is the beginning of our hope. That God wants to live with us eternally is the hope that we have. And that's the beautiful thing. In my life, I just see the love of God, in and out of my life. And no matter what I'm going through, I can always go back to scriptures and thinking, Psalm 139, He has more precious thoughts of me than all the grains of sand in the world. And just knowing that He formed me in my mother's womb, God never makes a mistake even with people with disabilities and all that. And I just want you to know that, God loves everybody. He never makes a mistake. Happiness does not come from the outside, but it comes from the inside in your faith in God. And I just hope that many people maybe who are thinking of committing suicide or have even tried to do that before, that you just know that God does love you. He's there with you. He's not going to leave you. He's not going to forget you. So keep on trusting in God. Call upon the name of the Lord and you're going to be saved. Ask God to heal your heart, and one day at a time He can. He can heal your heart. He can redeem you. Give God your heart to just say, God, here I am. I don't know what you want me to do. And I'm all alone and I can't help myself. I can't go on anymore. Well, God will pick you up and pull you through no matter what. Not just going to church, but actively involving in a relationship with the Lord Jesus Christ. That takes asking God to say, God, teach me to pray, teach me to thank you, teach me to trust you. That is a relationship with the Lord, and that's the only thing that's going to save you and bring you forward and upward and onward in your relationship with the Lord. So I just hope that many people around the world would get to know the message and hope of my story. And it's not about me, but it's just an example of if God can use a man without arms and legs to be His hands and feet, and I can live a life without limbs and turn it into a life without limits by the power of God, then you also can trust in God that He can bring even the worst part of your life together for good, and know that He'll never leave you or forsake you. So keep on trusting in Him one day at a time and know that He loves you very much. 여러분 참 놀랍지 않습니까? 어떻게 저렇게 팔도 없고 다리도 불편한, 누가 보기에도 저 인생은 실패한 인생이고 절망 가운데 집 안에서 절대 밖으로 못 나갈 것 같은 인생이지만 지금 전 세계를 다니면서 수십만의 사람들에게 메시지를 전하고 그 메시지에는 소망과 희망과 행복의 소식을 전하고 수많은 사람들이 눈물과 감동을 통해서 그들이 다시 일어날 수 있다는 그 힘이 무엇일까요? 성경은 이것을 복음이라고 말합니다. 닉 부이치치도 이것을 예수 그리스도의 사랑이라고 말합니다. 여러분, 복음은 힘이 있습니다. 복음은 능력이 있습니다. 다 죽어갈 것 같고 다 포기할 것 같고 아무것도 없는 인생도 예수 그리스도의 복음을 만나면 그 인생은 다시 심장이 뛰기 시작하고 그 영혼은 살아나기 시작한다는 것입니다. 닉은 자신의 삶을 예수 그리스도가 살아계시다는 그 증거로 지금도 전 세계 가운데 다니면서 하나님의 사랑을 전하고 복음을 전하고 있습니다. 오늘 이 복음이 우리의 심장을 다시 한번 두드리게 되고 다시 이 예수 그리스도의 사랑이 우리의 심장을 다시 한번, 우리 영혼을 다시 한번 깨닫게 만드는, 변화시키는 오늘 예배 시간이 되기를 기대하고 소망해 봅니다. 중세에 어거스틴이라는
한 철학자가 있었습니다. 그는 헬라 철학에 깊이 심취해 있었고 그것에 만족하지 못하고 종교에도 심취했는데 그 종교가 마니교라는 이단이었습니다. 그러면서 철학과 종교와 다양한 사상 속에 그가 깊이 그 영혼의 갈망을 채워보려고 노력을 해봤지만 그는 거기에서 그 어떤 것도 채울 수가 없었습니다. 세상의 만족이 또 세상의 기쁨이 그에게 영혼에 참 만족을 줄 수 없었을 때 그는 하나님을 만나게 됩니다. 하나님을 만나는 그 순간 그가 지금까지 수많은 시간을 고민했고 갈등했고 방황했던 그 인생의 종지부를 찍고 그가 고백한 것이 바로 이 내용입니다. 인간의 마음에는 하나님으로 채워지지 않으면 결코 만족하지 못하는 빈 공간이 있습니다. 그것이 채워지고 보니 그가 지금까지 그렇게 애타게 갈망했고 허무했고 너무나 공고했던 그 영혼의 참 만족을 누리고 그의 인생은 180도 변화된 삶을 살게 됩니다. 그의 남은 전생애를 하나님께 드리기 소망하고 그렇게 살아가면서 그는 지금도 기독교, 그 카톨릭과 개신교에서 가장 존경받는 성자 또 그리고 신학자가 되었습니다. 바로 어거스틴이라는 신학자인데요. 대표적으로 그의 책 고백록이라는 책을 보면 인간의 마음속의 중심에 있는 그 갈등, 인간이 누구나 고민하고 있는 그 모든 삶의 고민들을 깊이 있게 묵상하면서 적어놓은 책이 있습니다. 그의 책 중에 유명한 책인데 꼭 기회가 되신다면 읽어보시기를 한번 추천해 드립니다. 그러면서 어거스틴은 예수 그리스도 안에서 정말 참된 복음의 기쁨과 만족을 누리고 그의 남은 인생을 새로운 삶을 살아가면서 어떻게 보면 중세에 그냥 잠깐 살았다가 잊혀질 그런 인생이었지만 예수 그리스도 안에서 놀랍게 쓰임받고 영원히 빛나는 그의 삶으로 하나님을 변화시켜 주셨습니다. 여러분, 복음은 우리 삶에 너무나 필요합니다. 예수 그리스도를 만난 인생은 누구나 변화됩니다. 예수 그리스도를 만나고 인격적으로 그분을 경험하게 될 때 하나님은 우리의 전 삶을 완전히 온전히 변화시키시고 우리 안에 성령 하나님을 보내주셔서 새로운 인생을 살아가게 하신다는 것을 믿으시기 바랍니다. 이것이 바로 복음입니다. 오늘 이 시간 그 주님의 복음이 다시 한번 우리의 삶 속에서 고백되어지고 또 그 복음을 전하고 이 복음을 어떻게 전파할까를 다시 한번 우리 삶에 도전받으시는 소중한 예배 시간이 되기를 소망해 봅니다. 오늘 말씀을 통해서 첫 번째로 살펴볼 내용은 복음으로 살아가는 인생에서 기도는 핵심입니다. 여러분, 이 책을 여러분 잘 아실 것입니다. 성공하는 사람들의 7가지 습관. 그쵸? 스티븐 코비가 쓴 책인데 베스트셀러죠. 한국에서만은 수백만 독자가 있고요. 전 세계로 따지면 수천만 명이 봤던 유명한 책이기도 합니다. 그런데 이 책도 있다고 합니다. 성공하는 10대들의 7가지 습관. 이거는 스티븐 코비의 그 아들이 쓴 책입니다. 정말 이 부자가 이렇게 많은 사람들에게 영향력을 끼치고 또 이런 좋은 습관들을 가지면 인생에 성공할 수 있습니다라는 메시지를 던질 때 사람들은 크게 환호했고 또 실제로 많은 성공의 사례들을 남겼습니다. 네, 충분히 세상에서 성공하는 방법이라고 말한다면 좋은 습관을 가지십시오. 목표를 가지십시오. 그리고 열심히 그 목표를 달려가십시오. 여러 가지 많은 습관들을 좋은 이야기를 말하고 있습니다. 그런데 여러분, 신앙의 핵심은 좋은 습관을 가진다고 되는 것이 아닙니다. 우리 인생이 우리가 열심히 노력해서 된다고 성경은 말하지 않습니다. 기독교의 가장 중요한 메시지는 예수 그리스도를 따르는 삶입니다. 예수님을 이제 내 삶의 주인으로 모시고 따라가는 삶을 이야기합니다. 전에는 내가 삶의 주인이 되어서 내가 내 모든 목표와 내 모든 생각과 내 모든 열정을 다해서 그렇게 성공하려고 달려봤지만 거기서 참 만족과 의미를 참 찾기가 힘들었습니다. 찾아도 이게 전부인가 참 만족이 없는 그 순간 예수 그리스도를 만나면서 주님과 함께 갈 때 진짜로 인생의 의미, 영원한 삶의 의미를 알게 되면서 자신의 모든 삶이 새롭게 변화되는 신앙생활,
그것이 바로 예수님과 함께 동행하는 신앙생활이라는 것입니다. 이러한 삶에서 가장 중요한 것이 있다면 기도입니다. 왜냐하면 기도는 내 뜻이 아닌 하나님의 뜻을 따르고 묻고 그것을 발견하여 순종하는 삶을 살아가기 위한 주님의 말씀을 듣는 시간이기 때문입니다. 요즘 저희 둘째 딸인 예은이가 그렇게 열심히 기도를 합니다. 정말 기도를 하면 얘가 뭔가 이제 응답되는구나라는 걸 조금씩 경험한 것 같아요. 그래서 며칠 전에는 제가 한번 치약을 짜는데 이 치약이 얼마 안 남아서 열심히 치약을 짜고 있습니다. 근데 갑자기 얘가 눈을 꼭 감고 막 이러는 거예요. 무슨 기도를 했겠습니까? 치약 나오게 주옵소서. 이 모습을 보는데 제가 더 열심히 짠 거예요. 치약을 짰어요. 마지막 남은 그 치약 하나를 딱 끄고 예은아 나왔어 딱 하니까 얘가 하나님 내 기도 응답해 주셨다고 너무너무 막 기뻐하는 거예요. 그러면서 얘가 이제는 뭐 틈만 나면 눈 감고 막 기도하고 뭐 틈만 나면 기도하는. 그래서 지난주에 눈이 한 번 화요일날 많이 내린 적이 있었어요. 그래서 얘가 유치원을 안 갔어요. 눈이 너무 많이 와서 제가 차로 데려다 주기 힘들어서 바로 교회를 왔는데 다음날 수요일날 아침이 되더니 얘가 밖을 딱 내다보면서 눈이 왜 안 왔지? 그러는 거예요. 예은아 왜? 자기가 기도했다는 거예요. 오늘 눈이 와서 유치원 안 가게 기도했다는 거예요. 그러면 얘기하는 거예요. 하나님 나빠요. 하나님 나빠요. 그렇게 얘기해요. 그래서 아니야 예은아 하나님은 너에게 가장 좋은 걸 주시는 분이야. 기도에서 가장 좋은 게 뭘까? 오늘 유치원 가는 거야. 같이 가자. 그게 하나님이 예은이를 향한 뜻이야 하면서 겨우겨우 달래서 유치원을 데려갔던 기억이 있습니다. 여러분 우리가 기도를 드릴 때 그런 때가 많죠. 하나님께 소원 다 얘기하면 하나님 내 소원 다 들어주실 것 같은, 뭔가 말만 하면 하나님이 다 들어주셔야 되는, 어떻게 생각하면 우리는 하나님을 요술램프에 알라딘 램프에 지니 같은 요정으로 혹은 자판기에 버튼만 누르면 원하는 걸 다 고를 수 있는 그런 하나님으로 우리는 생각하고 기도를 드릴 때가 있지 않습니까? 사실 이런 어린아이 같은 기도에서 우리는 벗어나야 됩니다. 기도의 중요한 이유는 바로 여기에 있습니다. 우리가 기도를 드리는 가장 중요한 이유는 하나님의 뜻과 말씀이 우리를 통해서 세상에서 이루어지는 것입니다. 그리고 우리가 하나님 나라 뜻을 위해서 삶의 자리에서 존귀하게 쓰임받는 것이 기도의 가장 귀한 목적입니다. 그래서 예수님께서도 주기도문에 이렇게 우리에게 말씀해 주셨죠. 우리 마태복음 6장 9절 10절인데요. 같이 한번 읽어보겠습니다. 그러므로 너희는 이렇게 기도하라. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 아멘. 이렇게 기도하라는 겁니다. 하나님의 나라가 임하여 주시고 뜻이 하늘에서와 같이 이 땅에서도 이루어지게 하옵소서. 여러분, 우리의 마음 속에, 우리의 생각 속에 이러한 기도가 자리 잡기를 소망해 봅니다. 하나님께서 우리에게 이렇게 기도하라고 하신 이유는 우리가 하나님의 뜻을 알고 생활할 때 이 세상 속에서 방황하지 않는 목적이 분명한 인생을 살 수 있기 때문입니다. 오늘 본문에 보니까 예수님도 새벽 일찍이 일어나서 한적한 곳에 나가서 먼저 기도하셨다라고 말씀하고 있습니다. 여러분, 이 예수님께서 기도의 하신 내용이 성경에 자세히 기록되어 있지 않습니다. 근데 무슨 기도를 드렸을까요? 우리 조금 전 주기도문을 잠깐 살펴봤지만 하나님의 나라와 뜻을 구하지 않았을까요? 예수님의 뜻보다는, 예수님의 생각보다는, 예수님의 인간적인 욕심보다는 하나님의 뜻을 먼저 구하지 않았을까요? 전 그렇게 믿습니다. 그 이른 아침 하나님의 뜻을 먼저 구했다고 믿습니다. 물론 우리는 우리의 필요를 구해야 합니다. 구할 수 있습니다. 예수님도 구하라고 말씀하여 주셨습니다. 일용할 양식을 구하라. 시험에 들지 않기를 구하라. 그러나 그것보다 먼저 구해야 될 것이 하나님의 뜻이라고 말씀하고 있습니다. 이것이 바뀌게 되면 우리는 하나님에 대해서 때로는 실망할 때도 많고 또 하나님의 그 크신 마음을 우리 이해하지 못할 때도 많이 생긴다라는 것입니다. 여러분, 여기에서 중요한 기도의 부분이 어떤 모습일까요?
새벽일까요? 아니면 한적한 곳일까요? 제가 그래서 노란색으로 표시해놨지 않았습니까? 그래서 헷갈리지 마시라고. 네. 새벽 기도를 우리는 되게 중요하게 생각해요. 한국교회가. 물론 중요해요. 근데 왜 새벽에 기도해요? 조용한 시간 때문에 기도하는 겁니다. 그러니까 새벽에 왜 기도하냐면 조용한 시간, 하나님과 나와의 관계, 사람과 방해받지 않고 그렇게 하나님께 집중할 수 있는 시간이 새벽이기 때문에 우리는 기도하게 되는 것이죠. 그래서 기도의 가장 중요한 포인트는 새벽이 아니라 한적한, 하나님과 이렇게 깊이 교제할 수 있는 그 시간이 중요하다는 사실입니다. 여러분, 이런 시간을 확보할 수 있기를 소망합니다. 여러분 삶 속에서 이렇게 조용하게 하나님과 이렇게 1대1로 마주하는 시간이 있으십니까? 예, 바쁘실 수 있습니다. 여러 가지로 분주할 수 있습니다. 그러나 우리가 바빠도 예수님처럼 바쁠까요? 힘들어도 예수님처럼 힘들까요? 예수님도 그 바쁜 시간 가운데 기도하는 시간을 마련하셨습니다. 왜? 그 기도하는 시간이 예수님의 모든 사역을 움직이는 가장 중요한 힘이 되었기 때문인 줄로 믿습니다. 물론 새벽 시간의 장점은 있습니다. 새벽에 가장 조용한 시간을 찾아서 기도한다면 아마 새벽도 좋을 것입니다. 왜? 하루의 일과를 시작하기 전이니까 그 일과를 맡기고 주여 인도하여 주옵소서, 하나님 오늘 바른 길로 가게 하여 주옵소서, 주여 지혜를 주옵소서. 여러분, 이렇게 하루하루 시작하는 그 하루가 하나님이 어찌 외면하고 하나님이 어찌 안 도와줄 수가 있겠습니까? 우리도 그렇지 않습니까? 자녀가 아침마다 아빠, 엄마 정말 오늘 하루 잘 보낼 수 있도록 저를 위해 기도해 주세요. 혹은 정말 엄마 아빠 정말 저를 늘 위해서 이렇게 도와주시 감사해요. 이렇게 매일매일 고백하는 그 아이가 있다면 얼마나 기특하겠습니까? 그런 한 명도 없죠. 현실. 그럼 우리가 하나님 앞에 이렇게 기도한다면 하나님이 얼마나 기뻐하시고 감동하실까라는 것이죠. 저는 그래서 어떤 책을 읽다가 이 문구가 참 기억에 많이 남아요. 기도에 대한 문구인데요. 같이 한번 좀 읽어볼까요? 노란색 글씨인데요. 같이 한번 읽어보겠습니다. 기도에 대한 나의 태도가 하나님을 대하는 태도입니다. 네. 이게 제 뇌리에서 참 잊혀지지가 않아요. 내가 하나님을 어떻게 생각하는지에 대한 그 삶의 태도는 기도의 모습에서 그대로 반영된다는 것이죠. 여러분, 우리도 생각해보면 내가 정말 소중히 여기는 누군가가 있으면 아무리 바쁜 시간을 내서도 만납니다. 다른 거 다 제쳐두고라도 그 사람과의 약속은 소중히 지킨다라는 것이죠. 그 사람의 가치를 그렇게 생각하고 있기 때문입니다. 바꿔 말하면 우리가 바빠서 기도하지 못하고 분주해서 기도하지 못한다면 내가 하나님께 대한 태도가 그만큼 우선순위에서 밀린다는 게 아닐까라는 생각이 듭니다. 그래서 여러분, 기도에 대한 태도를 한번 생각해 보시기 바랍니다. 내 기도의 습관을 한번 돌이켜 보시기 바랍니다. 그러면 내가 하나님에 대한 태도가 그대로 드러나게 된다는 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리 삶이 기도에 대한 자세가 바뀌어질 수 있기를 소망해 봅니다. 다시 한번 기도에 대한 태도를 바꿔갈 수 있기를 원합니다. 그게 우리 믿음의 자세를 바꾸는 길입니다. 기도에서 바뀌어지면 내 삶의 신앙의 자세가 바뀌어진다는 것입니다. 두 번째, 오늘 말씀을 통해서 살펴볼 수 있는 것은 목적이 분명할 때 선택이 분명해진다는 사실입니다. 우리가 하루를 시작할 때 또 하나님의 뜻을 구하는 기도가 왜 중요하냐면 하나님의 뜻을, 하나님의 의도를 알고 하나님의 목적 가운데 우리 인생을 세월을 보낼 수 있기 때문입니다. 그렇게 목적이 세워지는 인생은 우선순위에서 방황하지 않습니다. 분명한 또렷한 삶의 우선순위를 정하게 됩니다. 예를 들어서 한 직장에 어떤 청년이 들어가려고 하는데 이 청년이 그 직장을 가기 위해서 마음대로 시간을 쓰고 돈도 내 마음대로, 친구도 마음대로 만나고 그렇게 살아갈 수 있을까요? 없을 것입니다. 다 시간을 쪼개고 물질을 쪼개고 또 친구들 만나는 것도 다 절제해 가면서 어디에 목적을 둬요? 직장을 가는데 아마 집중해서 모든 시간과 물질과 에너지를 당연히 사용할 것입니다. 바로 그의 목적이 직장이 되기 때문입니다. 우리는 어디에 삶의 목적을 두느냐에 따라서 우리의 인생의 모든 시간과 물질과 에너지를 거기에 집중시킨다라는 것입니다. 오늘 말씀을 보면 이러한 내용이 나와 있습니다.
예수님께서 기도하러 조용한 곳에, 한적한 곳에 가셨는데 그 이후에 이런 내용이 나옵니다. 시몬과 및 그와 함께 있는 자들이 예수의 뒤를 따라가 만나서 이르되 모든 사람이 주를 찾나이다. 그러면 우리가 이 앞부분의 본문 내용을 지지난주에 쭉 살펴봤는데 어떤 내용이었습니까? 시몬의 장모님이 열병이 났어요. 그래서 죽을 위기에 있었어요. 예수님이 방문하셨습니다. 그래서 시몬 장모의 손을 잡고 일으키셨어요. 열병을 치유하셨어요. 그러니까 온 동네가 그 예수님의 소문을 듣고 병자들이, 문제 있는 사람들이, 각종 귀신 들린 사람들이 다 와가지고 뭐합니까? 고침받습니다. 그러니까 이 작은 동네가 경사가 난 거예요. 난리가 난 거예요. 그런데 그 다음날 아침 주님은 조용한 곳에 은밀하게 가셔서 기도하고 있었어요. 그때 시몬과 베드로가 예수님의 뒤를 따라간 거예요. 예수님이 내려오신 게 아니라 제자들이 예수님을 만나러 갔던 것이죠. 어쩌면 많은 사람은 얘기했을지 모릅니다. 오, 베드로 대단한데? 어떻게 예수님 같은 분을 따라다녀? 그리고 다른 제자들도 막 어부 출신에 변별별 없었는데 예수님이 이렇게 능력 있으니까 어깨가 한껏 대단하더라고. 어떻게 예수님 같은 분이랑 같이 다닐 수 있냐고. 전에 어떤 인기를, 전에 어떤 영광을, 전에 어떤 기분을 느낀 거였죠. 그러니까 사람들이 막 밀려드니까 예수님 여기 좀 와보시라고, 이 사람들 만나자고, 그리고 이 사람 얘기 좀 한번 들어보라고 칭찬이 자자하니까 거기에서 머물고 싶은 마음이 굴뚝 같았던 것입니다. 그래서 사람들이 막 구름대처럼 또 예수님을 찾아오자 빨리 예수님 만나서 예수님과 함께 이 영광을 나눠보고 싶고 이 기쁨을 누리고 싶고 이 인기를 막 가득히 심취해보고 싶은 마음이 굴뚝 같아서 예수님을 찾았던 것입니다. 그때 예수님이 어떻게 말씀하십니까? 38절인데요. 너무 중요한 말씀이라서 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 이르시되 우리가 다른 가까운 마을들로 가자. 거기서도 전도하리니 내가 이를 위하여 왔노라 하시니. 아멘. 예수님의 목적은 세상 사람들의 인기, 세상 사람들이 원하는 그런 것이 아니었습니다. 예수님의 목적은 천국 복음을 빨리 전해서 많은 사람들이 하나님의 살아계심, 많은 사람들이 구원을 받고 영생에 이르는 길에 빨리 찾아갈 수 있도록, 다가갈 수 있도록 그들을 만나는 데 있었다는 것이죠. 어떻게 보면 이 예수님의 말씀이 너무 냉정해 보입니다. 사람들이 이렇게 원하는 데 가서 말씀 몇 마디 해주실 수 있지 않을까. 그러나 예수님은 단호하셨습니다. 그들을 만나러 가지 않았습니다. 바로 가자. 다른 마을로 가자. 예수님의 목적은 분명했기 때문입니다. 제자들은 주위 사람의 마음을 더 신경 쓸 때 예수님은 하나님 한 분을 신경 쓰니 주위의 사람들은 그렇게 중요하지 않았어요. 2순위, 3순위였어요. 여러분, 신앙생활도 그렇지 않습니까? 우리가 믿음 가운데 하나님 중심으로 서 있지 않으면 주변 사람들의 의식을 너무 많이 합니다. 사람들이 나를 어떻게 생각할까? 내가 이렇게 한 저 사람이 나를 어떻게 볼까? 사람들의 평가가 항상 중심이 되고 그들의 평가를 의식하다 보니 항상 불안한 것입니다. 두려운 것입니다. 내 자리가 어떻게 될지 모르는 것입니다. 늘 그들을 의식하고 살아갈 수밖에 없지만 하나님 한 분을 의식하는 순간 다른 것들을 의식하지 않습니다. 그것이 믿음이라는 것이죠. 그것이 신앙생활이라는 것입니다. 예수님은 하나님 한 분을 바라보니 사람들의 인기, 사람들의 시선, 사람들의 마음은 사실은 그 다음이었습니다. 그래서 그 유혹에서 쉽게 넘어갈 수 있었습니다. 여러분, 사람들의 인기, 사람들이 주는 영광, 아침 안개와 같고 거품과 같다는 걸 우리 너무나 잘 알고 있지 않습니까? 근데 누려보면 너무나 좋아요. 빠져보면 너무너무 좋아요. 계속 듣고 싶어요. 그거 인간의 마음이 아니겠습니까? 저도 그렇습니다. 저도 다른 교회에서 사역을 할 때 대예배 때 가끔씩 오후 예배나 이런 때 설교할 때가 있습니다. 오후 예배나 수요 예배나 그럼 설교가 끝나면 이렇게 서 있으면 이제 옆에 담임 목사님 계시고 제가 옆에서 같이 이제 설교자는 같이 인사를 하거든요. 뭐 권사님이 나오시면서 목사님 은혜 받았다고. 여기 담임 목사님 계시는데 저한테 손 좀 잡고 은혜 받았습니다 목사님 이러고 전 아닙니다 그런데 막 목사님 눈치는 보이고 그런데 몇 마디 이렇게 쭉 하고 지나가시다 어떤 분은 그냥 이렇게 인사하고 지나가요. 그럼 속으로 왜 그냥 지나가시지? 잊은 말씀 없이인가? 내 안에서 그 말이 듣고 싶은 거예요. 인간이란
다 똑같지 않을까 싶어요. 아, 목사님 설교 너무너무 은혜 받았습니다. 이 얘기를 듣고 싶지. 아무런 반응도 없이 그냥 가는 거. 사실은 인간적인 마음에서 보자면 그게 더 좋을 수 있어요. 거기에 빠지는 순간 우리 세상 사람들의 인기에, 세상 사람들의 눈에, 세상 사람의 마음을 의식하는 순간 어때요? 불안해요. 저들의 판단에 내 삶이 왔다 갔다 다니는 거예요. 그러나 하나님을 의식하는 순간 아무것도 두렵지 않습니다. 하나님만 두려워하기 때문입니다. 여러분, 이런 굳건한 믿음 가운데 서 있기를 소망합니다. 제자들도 처음에 이렇게 방황했어요. 사람 인기 좋아하고 세상 의식하고 그러면서 내가 높으네 너가 높으네 싸우기도 하고. 그러나 제자들이 언제 바뀌었습니까? 성령 충만을 받고 오순절 마가의 다락방에서 성령 충만을 받고 그들의 삶은 변화되었습니다. 마찬가지입니다. 오늘 우리가 다 성령의 충만을 받을 때 주님 중심의 삶으로 누구든지 변화될 수 있습니다. 여러분, 우리의 목적은 세상입니까? 아니면 영원한 하나님 나라입니까? 우린 갈등하다가 옳은 선택을 해야만 합니다. 왜 그런가 하면 성경에 이렇게 갈등하다가 결국 세상을 선택한 사람들이 있었기 때문입니다. 롯의 아내가 그렇습니다. 하나님은 소돔과 고모라 성을 멸하시겠다. 그들의 죄악이 너무나 많아서 멸하시겠다고 롯의 가정을 구원하십니다. 롯과 그의 아내와 그의 두 딸은 빨리 그 성을 탈출합니다. 그때 하나님 명령하신 게 하나 있었습니다. 절대 뒤를 돌아보지 말아라. 이게 무슨 의미일까요? 미련 갖지 말라는 거예요. 내가 세상에서 잠깐 있다 사라질 저 잠깐의 세상에 미련 갖지 말고 앞만 보고 믿음으로 영혼을 향해 달려가라는 건데, 롯의 아내는 그만 두고 왔던 보물상자가, 자기의 가장 아끼는 그 드레스가 생각이 났던지 뒤를 돌아보고 무엇이 되었습니까? 소금 기둥이 되었습니다. 예수님을 따르던 한 청년이 있었습니다. 영생에 관심이 너무너무 많았습니다. 저도 주님의 제자가 되고 싶고 주님을 따르고 싶습니다. 영생을 얻으려면 어떻게 해야 합니까? 십계명을 지켜라. 계명을 지켜라. 제가 다 지켰습니다. 주님이 너무너무 기뻐하셨어요. 이런 사람이 드문데, 이런 청년이 드문데 너에게 한 가지 부족한 것이 있다. 너의 재산을 다 팔아 가난한 자들에게 나눠주라. 그리하면 하늘의 보화가 크리라. 잠시 잠깐의 영광이 아니라 영원한 삶을 너에게, 영원한 축복을 너에게 주리라 하고 예수님이 제시하셨지만, 부자 청년은 갈등하다가 결국 세상 것을 택합니다. 나 이거 못 놓아요, 예수님. 이거 놓았다가는 저 죽을 것 같아요. 그래서 재물을 붙들고 결국 영원한 삶을 놓치게 되지 않았습니까? 여러분, 그래서 우리의 삶의 중심에 우리의 목적이 무엇이냐가 너무나 중요한 것입니다. 하나님 나라가 목적되는 인생은 시간도 물질도 에너지도 우선순위가 바뀝니다. 그러나 여전히 세상의 목적이 된다면 우리는 세상의 물질과 에너지와 시간을 쏟게 되어져 있습니다. 이건 속일 수 없습니다. 여러분, 복음은 예수 그리스도를 통해서 우리 안에 영원한 것이 중심되는 삶인 줄로 믿으시기 바랍니다. 이 영원한 것을 다시 한번 우리 삶 가운데 굳건히 붙잡는 저와 여러분이 되기를 축복합니다. 세 번째입니다. 복음이 필요한 사람은 아직도 우리 주위에 있습니다. 우리가 복음을 전파해야 될 이유 세 번째는 우리 주위에 여전히 복음이 필요한 사람이 있습니다. 제가 오늘 오실 줄 모르고 이렇게 사진을 네. 한 분이 오늘 이렇게 두 사진이 나오는데요. 네. 저 위에 사진은 의정부에 있는 성경공부 모임이고요. 그리고 아래에 있는 사진은 여기 고양시에서 성경 공부를 하는 그 사진입니다. 작년 10월에 우리 교회가 복음을 정말 전해보자, 정말 예수 그리스도를 정말 전해보자 라고 목표를 가지고 함께 기도하고 준비했습니다. 여기 모이신 분들은 아시겠지만 그때 누구에게 전할지 몰랐습니다. 사람이 없다라는 거예요. 전할 사람이 없다라는 거예요. 그래서 우리 같이 기도해 봅시다. 그때 기적과 같이 놀랍게 생각이 난 사람이 있었습니다. 의정부에서는 민경자매라는 분이 한 분 있어요. 사진에서 왼쪽 하단에 있는 이분입니다. 이 자매랑 의정부 고양시에서 이분이 오늘 오셨어요.
예, 기도를 계속 했었는데, 은혜 가운데, 예, 담천문가 오셨어요. 그래서, 기도를 하자. 하나님이 어떻게 인도하실지 모르겠지만, 우리 기도해보자. 사람이 이거 하는 거 아니다. 그래서 기도했어요. 그리고 연락을 했어요. 그런데, 마음의 문이 열린 거예요. 하겠다는 거예요. 여러분, 오늘날 성경 공부하는 사람들이 쉽지 않거든요. 근데 이분들이 모여서 성경 공부를 얼마나 하신지 아세요? 2시간, 3시간씩 말씀을 들어요. 우리 여기서 1시간 이상 설교 들으면 다 찌뿌둥해가지고 힘들잖아요. 이분들은 2시간, 3시간 앉아서 성경, 의정부에 한 4시간 반을 성경 공부했어요. 영생에 대한 그 마음이 갈급함들이 있었던 거예요. 그리고 우리 주연자매는 모태신앙이었지만 자신이 지금까지 정말 예수님을 믿지 않고 신앙생활을 했다는 것을 깨닫고 인격적으로 예수님을 영접했어요. 우리 저번에 영상 한번 보지 않았습니까? 정말 예수님 영접하고 이제 정말 제대로 신앙생활을 해보고 정말 제대로 예수님을 믿고 싶다고 고백을 했습니다. 멋집니다. 주님의 은혜입니다. 그리고 의정부에서 같이 같이 한번 말씀을 듣고 신앙생활을 지금 하려고 하는 민경자매는 지지난 주인가요? 거듭남에 대한 이야기를 했어요. 신앙인 거듭남이 필요하다. 그런데 이 자매가 울분을 토하면서 이런 얘기를 해요. 내가 지금까지 10몇 년간 교회를 갖고 내 주위에 있는 믿는 사람이 있는데 이것이 그렇게 중요하다는 것을 단 한 명도 내게 얘기한 적이 없었어요. 이것이 그렇게 중요하다면 왜 아무도 내게 이 얘기를 해주지 않았습니까? 그래서 저희가 얘기했습니다. 지금이라도 들은 게 감사하다고. 나중된 자가 먼저 된다고. 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. 지금이라도 늦지 않았다고. 괜찮다고. 하나님은 얼마든지 남은 삶을 귀하게 사용하실 수 있다고. 늦은 게 아니라고. 우리도 그런 말 있지 않습니까? 늦었다고 생각할 때가 가장 빠른 때예요. 괜찮아요. 그러면서 또 하나님의 말씀을 배우고 있습니다. 여러분, 없는 것 같지만 우리 주위에는 기도하면 하나님이 그 사람들의 마음을 이미 만지시고 인도하셨다는 것을 느끼게 됩니다. 이것이 우리가 하는 일이 아니라는 것을 알게 되죠. 하나님이 이미 그 사람들의 마음 속에, 그 사람의 생각 속에, 그 사람의 삶 속에 역사하고 계시다는 이 놀라운 복음 전도에 우리가 뭐예요? 동참하는 거예요. 하나님의 은혜를 함께 경험하는 거예요. 너무너무 놀랍지 않습니까? 이 복음 전도하는 사람은 그걸 느껴요. 그래서 너무너무 기뻐요. 너무너무 놀라워요. 그래서 한 자매는 너무너무 기쁘다고 말하는 거예요. 너무너무 기뻐요. 여러분, 이것이 어느 정도로 기쁘냐면 이 성령의 기쁨이 이루 말하였어요. 제가 그래서 가끔씩 얘기하지 않습니까? 신혼초에 제가 대학교 캠퍼스에 복음을 전하다가 한 청년이 예수님을 믿겠다는 거예요. 처음 만났는데 복음을 듣고. 그리고 복음을 전하면서 이 청년이 손을 잡고 기도해요. 그 연대에서 복음을 전했는데 한 학생이 연대생이죠. 복음을 기도해요. 손을 잡고. 그때 버스를 타고 집에 오는데 너무너무 기쁜 거예요. 이 성령의 충만한 기쁨이 막 내 가슴을 막 벅차게 차오르면서 집에 딱 왔는데 제가 그때 신혼이었거든요. 그래서 아내한테 그런 얘기 했어요. 여보, 나 오늘 죽어도 좋을 것 같아. 신혼초에. 그래서 아내가 뭔 얘기인지도 모르게 그딴 얘기 다시 하지 말라고. 그런 얘기 하지 말라고. 여러분, 얼마나 기뻤으면 제가 그랬을까요? 영혼의 기쁨, 영생의 기쁨. 여러분, 우리 사람의 생명을 구하는 것도 너무나 소중하고 귀한데 영원한 생명을 구한다는 것 자체가 우리에게는 너무나 귀한 은혜인 것입니다. 이것은 하나님 안에서, 성령 안에서 경험되어지는 놀라운 은혜라는 것이죠. 여러분, 예수님이 이 마음을 안고 하나님의 뜻을 따라 어떻게 하셨어요? 이제 우리가 다른 마을들로 가자. 거기서도 전도하리니 이를 위하여 내가 왔노라 하시고 온 갈릴리로 다니며 여러 곳을 다니며 곳곳을 다니시며 여러 회당을 들리시며 뭐 하셨어요? 전도하시고 귀신을 내어 쫓으시더라. 그들에게 자유를 주시더라. 할렐루야. 사랑하는 여러분, 예수님도 온 곳을 다니셨어요. 그 마음을 품고 발을 디디고 그 더운 여름인지는 모르겠습니다. 그 더운 날씨에 그 유대지방 그 뜨거운 날씨에 온 곳을 다니며, 여러분, 예수님이라고 해서 뭐 땀이 안 났을까요?
시원하게 예수님 막 식으셨을까요? 움직이시면서? 신성으로? 아니에요. 다 땀 흘리고 냄새나고 힘들고 지침. 근데 뭐 때문에요? 전도하리니. 그들이 예수님을 복음을 듣고 뭘 알아요? 영원한 삶, 영원한 하나님. 그것이 있다는 것을 알려주기 위해서 예수님이 2000년 전에 이 땅에서 그렇게 많은 곳곳마다 누비고 다니시는 게 바로 예수님의 모습이었습니다. 어쩜 이렇게 생각할 수 있어요? 그래, 예수님이니까, 그분은 하나님의 아들이시니까. 그러나 그렇지 않는 것을 우리가 알 수 있죠. 마가복음 16장 15, 16절입니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 주님의 말씀, 주님께서 하신 말씀입니다. 또 이르시되 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 믿고 세례를 받는 사람은 구원을 얻을 것이요 믿지 않는 사람은 정죄를 받으리라. 아멘. 온 천하에 복음을 뭐라고요? 전파하라. 믿는 사람이 있다라는 거예요. 여러분 걱정하지 마십시오. 내가 복음을 잘 못 전해서 그들이 안 믿는 게 아니에요. 예수님이 전에도 믿지 않는 사람이 있었어요. 그건 어쩔 수 없어요. 그러나 우리가 중요한 것은 믿는 사람이 있다라는 거예요. 복음을 전파했을 때 이 복음의 메시지에 반응하는 사람들이 반드시 있다라는 것입니다. 그 한 영혼을 위해서, 그 한 사람 위해서 우리가 모두 만나봐야 됩니다. 여러분 복음 전하다 보면 그래요. 목사님처럼 말을 잘해야지 않겠습니까? 절대 그렇지 않아요. 이 말을 잘한다고 복음이 전해지는 게 아니더라고요. 논리가 아니에요. 복음은 하나님의 사랑입니다. 성령이 이미 그 가슴에, 그 사람의 마음에, 삶에 역사하신 것을 경험할 때 이게 내가 하는 게 아니구나. 하나님이 시키신 일에 내가 동참할 때 하나님이 함께 하시는 거라는 걸 느끼는 게 복음 전도인 줄로 믿습니다. 그래서 순종할 수 있습니다. 순종할 때, 한 복음을 전해볼 때 놀라운 변화가 난다라는 것이죠. 여러분 성경 갖고 계신 분들은 디모데후서 4장 1절에서 5절 찾아보도록 하겠습니다. 성경 말씀 디모데후서입니다. 디모데후서 페이지 수로는 신약 성경 345페이지, 신약 성경 345페이지에 디모데후서 4장 1절부터 5절까지 말씀인데요. 하나님이 성경이 우리에게 말씀하시는 구원의 메시지, 한번 우리가 복음 전파에 대한 것들을 좀 다시 한번 읽고 좀 마무리하도록 하겠습니다. 우리 1절부터 5절까지 제가 한 절, 여러분이 한 절 교독하도록 하겠습니다. 5절은 다 같이 읽겠습니다. 제가 1절, 4장 1절 읽습니다. 하나님 앞과 살아있는 자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 그가 나타나실 것과 그의 나라를 두고 엄히 명하노니 때가 이르리니 사람이 바른 교훈을 받지 아니하며 귀가 가려워서 자기의 사욕을 따를 스승을 많이 두고 다 함께요. 그러나 너는 모든 일에 신중하여 고난을 받으며 전도자의 일을 하며 내 직무를 다하라. 아멘. 뭐라 말씀하고 있습니까? 말씀을 전파하라. 어떤 때? 때를 얻든지 못 얻든지. 이때가 아닌 것 같아. 타이밍이 안 좋아. 다음에 한번 기회를 봐서 전해야지. 아니라는 거예요. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 복음 전하기에 힘쓰라는 거예요. 왜? 우리가 그 때를 만드는 게 아니라는 것입니다. 하나님이 그 때를 만들어 가시고 할 수 있는 한 복음을 전하십시오. 담대하게 용기 있게 선포하십시오. 그러면 하나님이 만들어 가실 줄로 믿습니다. 여러분 왜 그래야 되느냐? 3절과 4절을 보시면 많은 사람들이 귀가 가려워서 자기의 사욕, 스스로의 욕심인 거죠. 자기가 원하는 거죠. 그거를 들으려고 스승을 많이 둔다는 거예요. 이 말씀, 저 말씀, 마음은 가라니까 이것저것에 귀를 기울이고 그 가란 마음을 채워보려고 계속 노력한다는 거죠. 허탄한 이야기를 따라요. 뭐 신비하대. 이게 놀랍대. 어디 사주팔자 너무 잘 본대. 이 점쟁이 너무 용하대. 미래를 용하게 맞춘대. 그러면 수많은 사람의 불안한 미래를, 불안한 삶을 그들에게 맡기고 그 이야기에 귀를 기울이면서 많은 시간을, 허탄한 시간들을 보내고 있다라는 것. 그 영혼들이 계속 그 허탄함들을 그것으로 채울 때 뭐가 그것을 깨우겠습니까? 복음이라는 것이죠. 그래서 우리는 때를 얻든지 못 얻든지
전해보는 것이 중요하다라는 것입니다. 저도 이 말씀을 붙잡고 계속 갑니다. 우리 새생명교회는 이렇게 계속 가게 될 것입니다. 그래서 주중에도 우리는 셀 모임을 통해서 지역셀을 통해서 계속 훈련받고 계속해서 믿음으로 나아가게 될 것입니다. 그러면 우리도 이러한 복음의 능력, 또 말씀으로 무장되어서 이러한 살아있는 말씀이 우리 삶 가운데서 적용되어지고, 그리고 우리를 통해서 정말로 죽어가는 영혼이 살아나는 것을 보게 될 줄로 믿습니다. 그러기 위해서 누가 먼저 깨어나야 할까요? 내가 먼저. 복음이 우리의 삶 가운데 더 깊이, 예수 그리스도가 우리 중심 가운데 더 깊이, 우리 올 한 해 주제 아니겠습니까? 주님이 내 안에, 나도 주님 안에. 그러면서 우리의 삶이 열매를 맺어가고 변화되어지는 것이 우리의 삶에 나타날 수 있기를 간절히 소망합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리가 복음에 대한 말씀을 한 달간 들었습니다. 복음이라는 단어가 우리 영혼에 큰 울림과 도전이 되길 소망합니다. 하나님, 저희는 복음이 필요합니다. 복음의 은혜, 복음의 능력, 복음의 기쁨이 회복되길 원합니다. 성령님 도와주옵소서. 은혜로 채워주옵소서. 우리의 남은 생애를 복음을 전하며 살다가 주님을 만나기를 소망합니다. 또한 우리 교회가 복음으로 뜨거워지고 복음으로 회복되는 은혜가 나타나게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.